Hello, friends. We are discussing my childhood from Unit 6, 10th class English. Today, we are going to discuss last two paragraphs of this lesson. See, the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. See, Second World War was over. Second World War complete అయిపోయింది and India's freedom was imminent. So very soon it takes place. ఇండియాకి ఫ్రీడమ్ అనేది అతి త్వరలోనే అని చెప్పేసి దేశమంతా తెలిసింది. అండ్ మహాత్మా గాంధీ ఆల్సో డిక్లేర్డ్ ఇండియన్స్ విల్ బిల్డ్ దేర్ ఓన్ ఇండియా. భారతీయులందరూ కూడా మన సొంత మన దేశాన్ని మనం నిర్మించుకోవచ్చు, మన రాజ్యాంగాన్ని మనం నిర్మించుకోవచ్చు, మన పరిపాలన మనం జరుపుకోవచ్చు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన అతి త్వరలోనే అంతమవుతుంది అని చెప్పేసి మహాత్మా గాంధీ ఇచ్చినటువంటి పిలుపు లేదా డిక్లరేషను. ద హోల్ కంట్రీ వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ అన్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ఆప్టిమిజం. యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా గతంలో ఎన్నడూ లేనటువంటి ఆశ, ఉత్సాహం కలిగింది. సో దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ మై ఫాదర్ ఫర్ పర్మిషన్ టు లీవ్ రామేశ్వరం అండ్ టు స్టడీ at the district headquarters in రామనాథపురం. సో రామేశ్వరం విడిచి రామనాథపురంలో వెళ్ళి హయ్యర్ స్టడీస్ చేద్దామని కలాం గారు వారి తండ్రి అయినటువంటి జైనులుద్దీన్ గారిని అడగడం జరిగింది. హీ టోల్డ్ మీ యాజ్ ఇఫ్ థింకింగ్ అలౌడ్. చాలాసేపు ఆలోచించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అంటే, బిడ్డను విడిచిపెట్టకపోతే తన భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది. ఈ రెండింటి మధ్య సతమతమవుతూ ఏ నిర్ణయానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనే దాని మీద he has taken a lot of time. Finally he said, Abul, I know you have to go away to grow. నువ్వు వెళ్ళాలి, ఎదగాలి. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? నీకు నేను ఏమీ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను. చూడండి, సీగల్ అది సముద్రపు ఒడ్డున ఆ ఇసుక తిన్నెల మీద ఉంటూ డే అండ్ నైట్ ఆహారం కోసం వేటాడుతూనే ఉంటుంది. దానికి ఒక గూడు ఉండదు, తోడు ఉండదు. అలాగే నీవు కూడా ఒంటరిగానే పోరాటం చేయాలి. Maybe because of their financial conditions or some other reasons, he told with a heavy heart. చాలా బాధాకరంగా చెప్పడం జరిగింది. But his mother was hesitant. ఆమె మాత్రం ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయింది. బిడ్డను పంపడానికి ససేమరే మనసు ఒప్పట్లేదు. సో
Jainuddin tried his level best to convince her by quoting the quotations of Khalil Gibran from his poetry on children. From his work on children, he quoted many innumerable expressions, innumerable quotations related to the relation between parent and child with respect to love. What he said here, your children are not your children. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. They come through you, but not from you. You may give them your love. You may give them your love, but not your thoughts. But not your thoughts. For means as, since, as they have their own thoughts. They have their own thoughts. వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఐడియాస్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఉద్దేశాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. మనం మన ప్రేమను చూపడం వరకునే, అంతేగాని మన ఆలోచనలు వాళ్ళ నెత్తి మీద రుద్దే రైట్ మనకు లేదు. That too, what he said, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. What is the direct quotation in his book on children? On children అనేటువంటి బుక్లో ఖలీల్ గిబ్రాయన్ ఏం రాశారు అంటే, చిల్డ్రన్ ఆర్ like living arrows. Children are like living arrows and parents are the bow. Parents villu, children arrows. God sends these arrows into the world of infinite. See, ప్రపంచంలో ఈ ఎండ్లెస్ ప్రపంచంలోనికి భగవంతుడు సంధించి వదిలినటువంటి బాణం ఈ పిల్లవాడు. సో గాడ్ ఈజ్ ద సెండర్, జస్ట్ we are the supporters. So through us they get into this world, but not from us. మన నుండి కాదు, they are from God. They are from God. So that is the original quotation. What they said, the children are like living arrows and the parents are the bow, BOW, villu. God sends the arrow into the infinite world. ఈ అంతు చెక్కనటువంటి అనంతమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలోనికి భగవంతుడు పంపాడు, నీవు నేను కాదు అని చెప్పి ఎన్నో మాటలు చెప్పి ఆ తల్లిని ఒప్పించడం జరిగింది. అంతే. ఇంకా ఆ ఖలీల్ గిబ్రాయన్ తన బుక్లో చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే, పిల్లల్ని ప్రేమించవచ్చు కానీ మన ఆలోచనలే పిల్లవాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి అనేది కరెక్ట్ కాదు, అది మన హక్కు కాదు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇది లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ మై చైల్డ్హుడ్. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ మై చైల్డ్హుడ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ లెసన్లో మనం నెయిదర్ నార్, ఎయిదర్ ఆర్, హౌఎవర్, యూజ్ టు అండ్ వుడ్ ప్లస్ వెర్బ్ 1 వీటిని ఎలా ఉపయోగించాలో మనం తెలుసుకోవాలి.
నెయిదర్ నార్ అనేవి రెండు నెగిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కంబైన్ చేయడానికి వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ నెయిదర్ వెంట్ టు స్కూల్ నార్ అవైలబుల్ ఎట్ హోమ్. స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, ఇంటి దగ్గర లేడు, ఈ పిల్లవాడు ఏమయ్యాడు అనేటువంటి సందర్భంలో మనం ఈ నెయిదర్ వెంట్ టు స్కూల్ నార్ అవైలబుల్ హియర్. ఇక్కడ లేదు, కాదు, వద్దు అనేటువంటి నెగిటివ్ మీనింగ్లో నెయిదర్ నార్ వాడుకుంటాం. ఐదర్ ఆర్ ఏం వాడుకుంటామంటే ఏదైనా ఒక రెండు ఉన్నప్పుడు ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒక దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడానికి, ఒక దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వడానికి పాజిటివ్గా కంబైన్ చేసి వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ ఆర్ సే వన్ యాపిల్ దేర్, వన్ బనానా దేర్. యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ చిల్డ్రన్, టేక్ ఐదర్ యాపిల్ ఆర్ బనానా. అంటే మీకు యాపిలో లేదా బనానాయో ఇవ్వాలని ఉంది. సో దట్ వాట్ యూ సే, టేక్ అన్ యాపిల్ ఆర్ బనానా. యాపిల్ అన్నా తీసుకో లేదా బనానా అన్నా తీసుకో. ఇక్కడ పాజిటివ్గా మనం చెప్తున్నాం. హౌఎవర్ అంటే ఒక పాజిటివ్ అండ్ ఒక నెగిటివ్. చూడండి, ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి అంటే, శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ వాస్ an orthodox Brahmin. However, he did not bother about those social groups and he did not follow. So, however, we use however as a linker to combine one positive expression and one negative expression. Next, use to and would ప్లస్ వెర్బ్ 1. ఈ రెండు కూడా మనం పాస్ట్ హ్యాబిట్స్ని తెలియచేయడానికి వాడతాం. యూజ్ టు అంటే రెగ్యులర్గా జరిగినటువంటి ఒక పాస్ట్ హ్యాబిట్ని చెప్పడానికి యూజ్ టు వాడతాం. అలా కాకుండా అప్పుడప్పుడు జరిగినటువంటి అకేజనల్గా, కొద్దిగా రెగ్యులర్గా అంటే ఇర్రెగ్యులర్ పాస్ట్ హ్యాబిట్ అంటాం దాన్ని. ఇర్రెగ్యులర్ పాస్ట్ హ్యాబిట్ అయితే వుడ్ అని. చూడండి, మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఐ యూజ్ టు వేర్ క్యాప్ విచ్ మార్క్డ్ మీ యాజ్ ఏ ముస్లిం అని కలాం గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. అంటే ఆయన రెగ్యులర్గా క్యాప్ ఉపయోగించేవారు. మన ముస్లిమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతిరోజు ఏదో టైంలో వాళ్ళు క్యాప్ ధరిస్తూ ఉంటారు. అలాగే వుడ్ అనేది చూడండి, వాళ్ళ మదరు, గ్రాండ్ మదర్, my mother and grandmother would tell the stories from the Ramayana and from the stories of prophet. సో అప్పుడప్పుడు నైట్ టైమ్ చూడండి, పిల్లలు పడుకోకపోతే పెద్దవాళ్ళు ఏవో కథలు చెప్తూ ఉంటారు. సో వీళ్ళకి కలాం గారికి రామాయణం నుంచి అలాగే ఖురాన్ నుంచి కథలు చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట. సో this is about the use of used to and would. Used to వాడితే అది రెగ్యులర్ పాస్ట్ యాక్షన్, పాస్ట్ హ్యాబిట్. వుడ్ వాడితే ఇర్రెగ్యులర్ పాస్ట్ హ్యాబిట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెసన్ మై చైల్డ్హుడ్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 6. థ్యాంక్ యూ.